Hello students, I welcome all of you in this lecture. In this lecture I am going to start Unit 3 miscellaneous questions. So let me first of all start with the definition of diagonalizable matrix. Okay, so under what conditions we can say that a given square matrix is diagonalizable? It's very simple. Just suppose A is a square matrix given to you. Okay, now only condition that need to be checked there is that whether you can diagonalize A, whether you can convert this matrix into diagonal matrix via some invertible matrix. Means what? Suppose you find some invertible matrix P, suppose P is your invertible matrix, okay, and via P you further found that P inverse AP results into a diagonal matrix. म्हणजे ए हा तुम्हाला दिलेला स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे आणि त्या स्क्वेअर मॅट्रिक्ससाठी तुम्हाला एक पी असा एक इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स मिळाला, इन्व्हर्टिबल, जेणेकरून काय होतं आहे की पी इनवर्स ए पी जर तुम्ही करून बघितलं तर दॅट इज नथिंग बट अ डायगोनल मॅट्रिक्स. सो यू हॅव कन्वर्टेड ए इंटू डायगोनल मॅट्रिक्स बाय यूजिंग इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स पी. Okay, so such a matrix A is called as a diagonalizable matrix. Okay, so in this case we say that A is diagonalizable matrix. But further, if you look at this particular statement carefully, you may identify something interesting, that P inverse AP is equal to D, where P is invertible matrix. Okay, where P is invertible matrix. So this exactly in parallel with the definition of similar matrices. So I can easily say that matrix A is similar to matrix D, where D is diagonal matrix, right? So in other words, I can phrase the definition of diagonalizable matrix as like this, that a matrix A is said to be diagonalizable if it is similar to diagonal matrix. Okay, that means there exists a matrix P which is invertible such that P inverse AP is equal to D. So this is a definition of diagonalizable matrix. Okay, further now we will see some of the important tricks or tips to identify whether the given matrix is diagonalizable or not, and there is a sequence of theorems which will give us ideas or tools to identify whether a given matrix is diagonalizable or not. The very first thing that very first theorem that we are going to see in this series says like this: a square matrix A of order n, means it is of size n by n, is diagonalizable if and only if it has n linearly independent eigenvectors. If and only if it has n linearly independent eigenvectors. Okay, so we all know how to find the eigenvalues and eigenvectors of a given matrix. Suppose you find that your matrix has n linearly independent eigenvectors where the size of matrix is n by n, then you can say that matrix is diagonalizable. म्हणजे मॅट्रिक्स डायगोनलायझेबल असेल तर त्या मॅट्रिक्सला n लिनियरली इंडिपेंडंट आयगनवेक्टर्स असतील, आणि मॅट्रिक्सला जर n लिनियरली इंडिपेंडंट आयगनवेक्टर्स असतील तर तो मॅट्रिक्स डायगोनलायझेबल असेल. सो बाय यूजिंग द आयडिया, दिस आयडिया, यू कॅन predict whether your matrix is diagonalizable or not. Okay, so for that you need to find out the eigenvectors of that particular matrix. I will prove this property first of all. Okay, so first of all, suppose that A is diagonalizable. So suppose matrix A is diagonalizable. असं assume करा की तुमचा matrix diagonalizable आहे. जर मॅट्रिक्स डायगोनलायझेबल असेल तर बाय डेफिनेशन इट इज सिमिलर टू डायगोनल मॅट्रिक्स, म्हणजेच बाय डेफिनेशन then there exist invertible matrix P, invertible matrix capital P, such that P inverse AP is equal to D. Okay,
where D is diagonal matrix. मी जस्ट डेफिनेशन यूज केलेली आहे डायगोनलायझेबल मॅट्रिक्सची. जर मॅट्रिक्स डायगोनलायझेबल असेल तर तुम्हाला एक इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स P असा मिळेल, जेणेकरून P इनवर्स AP इज इक्वल टू D असेल, वेअर D इज अ diagonal matrix, or in simple words matrix A is similar to matrix D. Okay, fine. Now let me just assume this D. Now D is diagonal matrix, so it's quite obvious that all the entries above and below diagonal are 0, so only diagonal entries are non-zero. So let me assume that D is of this form: lambda 1, lambda 2 dot 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 so on lambda n are the diagonal entries of D, and all other entries of that matrix are 0. So this is, let D is like this. Okay, fine. And let me write P as P is invertible matrix. So let me just write P as in this form: P1, P2, P3 dot 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 Pn, where what is P1, P2, Pn? P1, P2, Pn are nothing but the columns of P. So P1 comma P2 comma P3 comma dot 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 Pn are columns of P. Fine. So now I have to just substitute these values in the expression that I'm going to highlight now. So P inverse AP equal to D, that is what we know. Okay, so we just have to substitute these values of D and P in that expression, and we have to find out what we will get. Okay, so first of all, now let me just simplify that expression. So now P inverse AP is equal to D. So what does this imply? This implies A into P is equal to P into D. Whenever I will pre-multiply both these sides by P, I will get A into P equal to P into D. So now just substitute the values of P and D. So A as it is, what is P? P is written like this in the column form. So P1, P2 dot 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 Pn, okay, is equal to P1, P2 dot 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 Pn, that is in column form, and D. D is lambda 1, lambda 2 dot 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 so on lambda n diagonally. All other entries are 0. Fine. Okay, so what will this further imply? Now you are multiplying P1, P2 dot 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 Pn by A. So हे सगळे कॉलम्स आहेत आणि तुम्ही ह्या मॅट्रिक्सने या मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय करताय. बेसिकली ज्यावेळी तुम्ही मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन कॅरी करता त्यावेळी, लेट मी जस्ट टेल यू इन अदर वर्ड्स, समजा हा तुमचा एक मॅट्रिक्स आहे, राईट. लेट मी कॉल दिस मॅट्रिक्स ॲज A, आणि हा तुमचा एक मॅट्रिक्स आहे, लेट मी कॉल दिस मॅट्रिक्स ॲज C. And suppose you are multiplying matrix A and matrix C. So what can you tell about the columns of the resulting matrix? म्हणजे जो काय मॅट्रिक्स तुमचा येईल प्रोडक्ट केल्यानंतर A इंटू C, त्याचे कॉलम्स कसे असतील? जर तुम्हाला प्रोडक्टचा पहिला कॉलम फाइंड करायचा असेल, पहिला कॉलम म्हणजे तुम्हाला ही पहिली एंट्री फाइंड करायची आहे, तुम्हाला ही एंट्री फाइंड करायची आहे, डॉट 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 सो ऑन, तुम्हाला या एंट्रीज सगळ्या फाइंड करायच्या आहेत. थोडक्यात मी काय सांगतोय तुम्हाला की तुम्हाला हा कॉलम फाइंड आउट करायचा आहे, पहिला कॉलम. मग मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशनचा पहिला कॉलम कसा असतो किंवा तो कसा फाइंड केला जातो? तर तुम्हाला ही एंट्री फाइंड करावी लागेल. तुम्हाला ही एंट्री कधी मिळणार आहे? तर तुम्हाला ही एंट्री कधी मिळेल? ज्यावेळी तुम्ही एच्या पहिल्या रोने सीच्या पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय कराल, ओके, त्यावेळी तुम्हाला ही पहिली एंट्री मिळेल मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशनची. त्याच्यानंतर तुम्ही ज्यावेळी एच्या दुसऱ्या रोने परत पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय कराल त्यावेळी तुम्हाला ही एंट्री मिळेल, सेकंड एंट्री ऑफ द फर्स्ट कॉलम. ज्यावेळी तुम्ही एच्या तिसऱ्या रोने परत तुम्ही सीच्या पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय कराल त्यावेळी तुम्हाला पहिल्या कॉलममधली तिसरी एंट्री मिळेल, बरोबर. म्हणजे तुम्हाला ही एंट्री मिळेल इथे, ओके. असं तुम्ही करत करत गेला तर तुम्हाला ज्यावेळी तुम्ही लास्ट रोने इकडच्या पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय करणार त्यावेळी तुम्हाला या कॉलमची ही शेवटची एंट्री मिळेल, ओके. Okay, so in this way you can obtain that particular first column of the product A into C. Okay, so that means in short, if I can tell you that you are multiplying the first column of C, so let me write this first column as C1, second column as C2 dot 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 so on, last column as Cn, okay, of the C. When you are finding the first column of AC, that is nothing but you are multiplying whole column C1 by matrix A. Okay, now suppose I want to find out the second column of A into C. So let me just erase all these things and let me now focus on the second column of A into C. So how can I find the second column of A into C? That's my target now. Okay, so what I will do,
to find out the second column. So entries of second column are like this. This is the first entry of second column, second entry, dot 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 on last entry. So if I want to find out the first entry of the second column, what I'm going to do, I'm going to multiply first row of A with the second column of C. Then I will get A1 आणि इथे सेकंड कॉलम 2, म्हणजे ही तुम्हाला पहिली एंट्री मिळणार सेकंड कॉलमची. तुम्हाला ही एंट्री पाहिजे असेल तर सेकंड रोने तुम्हाला सेकंड कॉलमला मल्टिप्लाय करावं लागेल. जर तुम्हाला तिसरी एंट्री पाहिजे असेल तर तुम्हाला तिसऱ्या रोने तुम्हाला तिसऱ्या कॉलम दुसऱ्या कॉलमला मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग या सेकंड कॉलममधली तुम्हाला शेवटची एंट्री पाहिजे असेल तर तुम्हाला लास्ट रोने सेकंड कॉलमला मल्टिप्लाय करावं लागेल. बरोबर आहे. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला सेकंड कॉलम कसा मिळतो, तर तुम्ही काय करता, पूर्णच्या पूर्ण मॅट्रिक्स एने तुम्ही सेकंड कॉलमला मल्टिप्लाय केलं की तुम्हाला सेकंड एंट्री मिळते. असं करत करत जर मला शेवटचा कॉलम जनरेट करायचा असेल, समजा मला शेवटच्या कॉलममधली पहिली एंट्री जनरेट करायची आहे, ही जनरेट करण्यासाठी मला पहिल्या रोने शेवटच्या कॉलमला मल्टिप्लाय करावं लागेल. ओके. दुसरी एंट्री जनरेट करण्यासाठी लास्ट कॉलममधली मला दुसऱ्या रोने लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय करावं लागेल. असं करत करत मी जर मला लास्ट एंट्री जनरेट करायची असेल तर मला लास्ट रोने लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय केलं पाहिजे. ओके. सो देन आय विल गेट द लास्ट एंट्री. सो थोडक्यात मी पूर्णचे पूर्ण मॅट्रिक्स एने लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय करतो आहे. सो दिस इज माय लास्ट कॉलम ऑफ द प्रोडक्ट ए इंटू सी. So in this way we carry out the product of two matrices, right? So similar kind of thing will happen here in our steps. So let me just erase all this data from here and let me focus once again back onto the discussion that we are carrying out right now. So what is this A into P1 A into this matrix P1 P2 dot 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 Pn? So it's very simple. Whatever matrix you will get as output, फर्स्ट कॉलम कसा कॅल्क्युलेट करणार तुम्ही, तर पूर्णच्या पूर्ण एने तुम्ही याच्या पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय करणार, म्हणजे तुम्हाला प्रोडक्टचा पहिला कॉलम मिळणार. म्हणजे पहिला कॉलम कसा काढणार तुम्ही, ए इंटू P1. तुम्हाला दुसरा कॉलम फाइंड आउट करायचा असेल तर तुम्ही पूर्णच्या पूर्ण एने सेकंड कॉलमला मल्टिप्लाय करत जाणार. सो तुम्हाला सेकंड कॉलम कसा मिळेल, ए इंटू P2. तसं करत करत गेला तुम्ही तर तुम्हाला लास्ट कॉलम कसा मिळेल, तर तुम्ही पूर्णच्या पूर्ण एने nth कॉलमला तुम्ही मल्टिप्लाय करणार. सो तुम्हाला मिळेल ए इंटू Pn, दॅट इज नथिंग बट द लास्ट कॉलम ऑफ द मॅट्रिक्स विच प्रोडक्ट ऑफ दिस टू मॅट्रायसेस. ओके. सो हे झालं लेफ्ट हँड साईडला. ओके. हे झालं ए, पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय केले की मला पहिला कॉलम मिळाला ए इंटू P1. लाईकवाईज आय हॅव डन दिस. ओके. नाव व्हॉट विल हॅपन ऑन द राईट हँड साईड. राईट हँड साईडला मी काय करतो आहे, तर हा जो मॅट्रिक्स आहे P1 P2 डॉट 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 Pn याने या मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय करतो आहे. हे पण सिम्पल आहे. मी आता जस्ट तुम्हाला सांगितलं की जर तुम्हाला पहिला या दोन मॅट्रिक्सचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे, बरोबर, हा तुमचा पहिला मॅट्रिक्स आहे, बरोबर, आणि हा जो दिसतोय तुम्हाला हा तुमचा दुसरा मॅट्रिक्स आहे. आणि तुम्हाला या दोघांपासून काय तयार करायचं आहे, तर तुम्हाला ह्या दोघांचा प्रोडक्ट फाइंड आउट करायचा आहे. प्रोडक्ट ज्यावेळी तुम्ही फाइंड आउट कराल, आता मी थोड्या वेळासाठी फक्त कंप्लीट प्रोडक्ट लिहितो आहे, बरोबर. प्रोडक्ट ज्यावेळी तुम्ही फाइंड आउट कराल त्यावेळी तुम्ही काय करणार, तर तुम्ही काय करणार की समजा मला पहिला कॉलम फाइंड आउट करायचा आहे, बरोबर, पहिला कॉलम मला फाइंड आउट करायचा आहे प्रोडक्टचा. तर काय होणार आहे की हे और लेट मी जस्ट स्पीक लाईक दिस, किंवा आपण असं म्हणू शकतो याला की दिस इज जस्ट लॅम्डा 1 इंटू P1 लॅम्डा 2 इंटू P2 डॉट 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 सो ऑन लॅम्डा n इंटू Pn. बट ते कसं झालं हे मी तुम्हाला सांगतो. त्यासाठी मी काय करतो की एक तुम्हाला इलिस्ट्रेशन करून दाखवतो. समजा P मॅट्रिक्स असा आहे P11 P21 डॉट 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 सो ऑन Pn1. हा झाला पहिला कॉलम. P12 P22 डॉट 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 सो ऑन Pn2 डॉट 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 सो ऑन P1n. ओके. P2n डॉट 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 सो ऑन Pnn. हा तुमचा मॅट्रिक्स P. आणि याने तुम्ही कशाला मल्टिप्लाय करताय, तर याने तुम्ही मल्टिप्लाय करताय लॅम्डा 1 लॅम्डा 2 डॉट 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 सो ऑन 0 सॉरी लॅम्डा n, इकडे खाली 0 वरती सगळे 0, तुम्ही या मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय करताय, बरोबर आहे. आता ज्यावेळी तुम्ही हे मल्टिप्लिकेशन कॅरी आउट कराल त्यावेळी तुमचं मल्टिप्लिकेशन कसं असेल ते बघा. पहिला तुम्हाला आता ही एंट्री मला फाइंड आउट करायची आहे, बरोबर. सो मी काय करणार की पहिल्या रोने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय करणार. बट ज्यावेळी पहिल्या रोने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय करेन त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं पाहिजे की लॅम्डा 1 फक्त नॉन झिरो आहे, खालच्या सगळ्या एंट्री 0 आहेत, त्याच्यामुळे P12 इंटू 0. आर यू गेटिंग माय पॉईंट. P12 इंटू 0. नंतर सगळ्या एंट्री इथून पुढच्या सगळ्या एंट्री ज्या आहेत त्या इथे मल्टिप्लाय होणार आणि हे सगळं 0 आहे खाली. त्याच्यामुळे तुम्हाला पहिल्या कॉलममध्ये म्हणजे पहिली एंट्री तुम्हाला जी मिळेल
प्रोडक्टमधली ती फक्त काय असेल लॅम्डा 1 इंटू P11. ओके, दुसरी एंट्री फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न करा. ज्यावेळी तुम्ही दुसरी एंट्री फाइंड आउट कराल त्यावेळी तुम्ही पहिल्या रोने दुसऱ्या कॉलमला मल्टिप्लाय कराल. पण दुसऱ्या कॉलममधली दुसरी एंट्री फक्त नॉन झिरो आहे. पहिली आणि बाकी सगळ्या एंट्री दुसरी सोडून बाकी सगळ्या एंट्री झिरो आहेत. त्यामुळे तुम्हाची फक्त एकच एंट्री सर्वाईव्ह करेल प्रोडक्टमध्ये. ती कोणती असेल लॅम्डा 2 इंटू P12. असं करत करत तुम्ही गेला. जर तुम्ही पहिल्या रोने लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर पहिल्या सगळ्या एंट्री तुमच्या झिरो आहेत. त्याच्यामुळे पहिलं सगळं झिरो होऊन जाईल. फक्त शेवटची एंट्री सर्वाईव्ह करते ॲडिशनसाठी. ती कोणती आहे तर लॅम्डा n इंटू P1n. राईट. सो हा झाला तुमचा पहिला रो. तुम्ही दुसरा रो अशाच पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकता. दुसरा रो कॅल्क्युलेट करायला गेलात तर तुम्ही दुसऱ्या रोने काय करणार, तुम्ही दुसऱ्या रोने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय करणार. दुसऱ्या रोने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर तीच प्रोसेस रिपीट होते की फक्त पहिली एंट्री नॉन झिरो आहे, बाकी सगळ्या एंट्री झिरो आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला फक्त एकच एंट्री मिळते आफ्टर डुईंग ॲडिशन ऑफ दी प्रोडक्ट्स, की तुम्हाला फक्त मिळते लॅम्डा 1 इंटू P21. तसंच तुम्ही जर पहिल्या रोने दुसऱ्या कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर फक्त सेकंड एंट्री तुम्हाला सर्वाईव्ह करताना दिसेल. बाकी सगळ्या एंट्री वॅनिश होऊन जातील. सो तुमच्याकडे एंट्री फक्त शिल्लक राहील लॅम्डा 2 इंटू P22. असं करत करत तुम्ही गेला. जर तुम्ही सेकंड रोने लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर पहिल्या सगळ्या एंट्री झिरो आहेत. सो पहिलं सगळं झिरो होऊन जाईल. फक्त शेवटचा एंट्री तुमची सर्वाईव्ह करेल. म्हणजे तुम्हाला एंट्री मिळेल लॅम्डा n इंटू P2n. अशा पद्धतीने जर तुम्ही हा प्रोडक्ट कॅरी करत गेलात आणि जर तुम्ही शेवटचा रो फाइंड आउट करण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्ही काय करणार की पहिली एंट्री फाइंड करण्यासाठी शेवटच्या रोमधली तुम्ही शेवटच्या रोने पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय करणार. पण पहिल्या कॉलममध्ये फक्त पहिला एलिमेंट नॉन झिरो आहे, बाकी सगळे एलिमेंट झिरो आहेत. सो तुमचा प्रोडक्ट असा मिळेल लॅम्डा 1 इंटू Pn1. जर तुम्ही पहिल्या लास्ट रोने सेकंड कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला लास्ट रोमधली सेकंड एंट्री मिळेल. पण परत तीच प्रोसिजर, ज्यावेळी तुम्ही सेकंड कॉलमला मल्टिप्लाय करणार फक्त सेकंड एंट्री नॉन झिरो आहे, बाकी सगळ्या एंट्री झिरो आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला एंट्री फक्त एवढीच मिळेल लॅम्डा 2 इंटू Pn2. असं करत करत जर तुम्ही लास्ट रोने लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय केलं तर पहिल्या एंट्रीज झिरो आहेत कॉलमच्या, त्यामुळे पहिले एलिमेंट्स तुमचे सर्वाईव्ह करत नाहीत. फक्त शेवटचा एलिमेंट Pn लॅम्डा nला मल्टिप्लाय केल्यावर सर्वाईव्ह करतो. सो तुमची मल्टिप्लिकेशन असेल लॅम्डा n इंटू Pnn. सो हे तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन मिळणार ह्या दोघांचा प्रोडक्ट केल्यावर. आणि हे मल्टिप्लिकेशन लिहिणं फार सोपं आहे. हे लिहिणं का सोपं आहे, कारण तुमच्या लक्षात येईल की पहिल्या कॉलममध्ये लॅम्डा 1 सगळी काही कॉमन आहे आणि बाकी काय राहत आहे P11 P21 Pn1 म्हणजे मॅट्रिक्स Pचा पहिला कॉलम. म्हणजे मी हा जो पहिला कॉलम आहे तो असा लिहू शकतो लॅम्डा 1 मल्टिप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ P मॅट्रिक्स. सो लॅम्डा 1 P1. दुसरा कॉलम जर मी ऑब्झर्व केला तर लॅम्डा 2 सगळीकडे कॉमन आहे आणि लॅम्डा 2ने मी कशाला मल्टिप्लाय करतो आहे तर P12 P22 Pn2 म्हणजे कॉलम Pचं मॅट्रिक्स Pचा सेकंड कॉलम. सो दॅट इज P2. सो इट इज लॅम्डा 2 इंटू P2. असं करत करत जर गेला तुम्ही तर शेवटचा कॉलम दुसरं तिसरं काही नसून तर लॅम्डा nने तुम्ही लास्ट कॉलमला मल्टिप्लाय केलं आहे. सो लॅम्डा n इंटू Pn हे तुमचं मल्टिप्लिकेशन मिळेल जर तुम्ही हे मल्टिप्लिकेशन कॅरी आउट केलं तर. ओके. सो आय हॅव इलॅबरेटेड दिस मल्टिप्लिकेशन नाव. सो आय कॅन टेक द रिझल्ट डिरेक्टली हिअर. सो लेट मी जस्ट इरेज दिस bigger brackets and let me replace them with the smaller brackets. So the multiplication is very simple. Multiplication is lambda 1 into P1. Second column is lambda 2 into P2 ... so on. Last column is lambda n into Pn. Okay, now if I will compare these columns, okay, now if I compare these two matrices are equal, so what this implies, I will get this kind of relations. A P1 is equal to lambda 1 P1. I will get the second relation as A P2 is equal to lambda 2 P2 ... so on. I will get the last relation as A Pn is equal to lambda n Pn. Right, now let me just erase this whole thing from here. Okay, let me just erase and let me make some space for me. Okay, so what this implies now, you must understand that P1 P2 ... Pn cannot be 0. All these columns are non-zero columns because एक जरी column 0 झाला, हा जो मॅट्रिक्स P आहे त्यातला एक जरी कॉलम 0 झाला तर त्याचा डिटर्मिनंट 0 होईल आणि जर डिटर्मिनंट 0 झाला तर तो मॅट्रिक्स इन्व्हर्टिबल राहत नाही. बरोबर आहे. म्हणजे हा जो मॅट्रिक्स तुम्ही बघता इथे P मॅट्रिक्स, हा मॅट्रिक्स इन्व्हर्टिबल नाही आहे.
जर तुमचा एकही कॉलम 0 झाला तर. मग तसं व्हायचं नको असेल तर याचा सिम्पल कंक्लुजन एकच निघतं की काय असणार आहे, तर पीचे जे काही सगळे कॉलम्स आहेत ते सगळेचे सगळे कॉलम्स काय आहेत, नॉन झिरो असायला पाहिजेत. राईट. सो आता हे जर आपण आयडिया कॅरी केली की बाबा पीचे सगळेचे सगळे कॉलम्स नॉन झिरो असायला पाहिजेत कारण पी हा इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स आहे, ही जर आयडिया आपण कॅरी केली तर व्हॉट कॅन वी राईट. So we can simply write from this that a p1 is equal to lambda 1 p1 and p1 is non-zero. So let me just write it here. Since p is invertible, p invertible आहे, so त्याचे कुठलाही कॉलम पूर्णच्या पूर्ण 0 असू शकत नाही. So what, p1 is not equal to 0, p2 is also not equal to 0, none of the columns are 0, so pn is also not equal to 0. Okay, and that's why this clearly match up with the definition of eigenvector and eigenvalue. सो जर हे एक्सप्रेशन कन्सिडर केलं तर लॅम्डा 1 ही आयगन आहे आणि p1 हा त्याचा आयगनवेक्टर आहे. लॅम्डा 2 ही पुढचं एक्सप्रेशन कन्सिडर केलं तर लॅम्डा 2 ही आयगन आहे आणि p2 हा त्याचा आयगनवेक्टर आहे. असं जर तुम्ही कंपेअर करत गेला तर तुम्हाला लक्षात येईल की शेवटी लॅम्डा n ही तुमची आयगन आहे आणि pn हा तुमचा काय आहे, आयगनवेक्टर आहे. बरोबर आहे. म्हणजेच थोडक्यात मला काय सांगायचं आहे की व्हॉट दिस implies p1 p2 ... pn are what, are eigenvectors of p, eigenvectors of p. बरोबर आहे. ओके. नाव फर्दर व्हॉट आय नो, p हा इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स आहे आणि इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स असल्यामुळे त्याचा रँक म्हणजे त्याचं डायमेन्शन असतं. ऑल्सो p is invertible, so this implies rank of p is equal to n. p इन्व्हर्टिबल आहे, सो रँक त्याचा n असेल. रँक म्हणजे नंबर ऑफ नॉन झिरो रोज और नॉन झिरो कॉलम्स, आणि इन्व्हर्टिबल असल्यामुळे कुठलीही रो कम्प्लिटली झिरो असू शकत नाही पीची. सो त्याच्यामुळे सगळ्याच्या सगळ्या रो नॉन झिरो, सो त्याचा रँक n येतो आणि हे तुमच्याकडे n आयगनवेक्टर्स आहेत. मग रँक n आहे आणि तुमच्याकडे आयगनवेक्टर्स पण n आहेत, म्हणजे याचा अर्थ काय, तर हे सगळेचे सगळे आयगनवेक्टर्स जे आहेत ते लिनियरली इंडिपेंडंट आहेत. बरोबर आहे. सो दिस इम्प्लाइज p1 p2 ... pn are linearly independent eigenvectors. So finally तुम्ही प्रूव्ह केलं की, लेट मी जस्ट रिवाइज दिस पार्ट थरोली. सुरुवातीला तुम्ही ॲज्युम केलं की ए डायगोनलायझेबल आहे. जर ए डायगोनलायझेबल असेल तर तुम्हाला एक इन्व्हर्टिबल मॅट्रिक्स p असा मिळेल, सच दॅट p इनवर्स ap इक्वल टू d. डी हा डायगोनल मॅट्रिक्स असेल. आपण डीची आणि पीची व्हॅल्यू ॲज्युम केली, ती व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करून आपण रिलेशन सिम्प्लिफाय केलं तर आपल्याला असे रिलेशन्स मिळाले. AP1 इक्वल टू लॅम्डा 1 p1, AP2 इक्वल टू लॅम्डा 2 p2 ... सो ऑन APn इक्वल टू लॅम्डा n pn. याच्यावरून आपण गेस केलं ॲक्च्युली की हे सगळे कॉलम्स नॉन झिरो असल्यामुळे दे विल बी आयगनवेक्टर्स. सो p1 p2 pn हे सगळे आयगनवेक्टर्स आहेत आणि p इन्व्हर्टिबल असल्यामुळे त्याचा रँक n असेल. रँक n आहे आणि तुमच्याकडे आयगनवेक्टर्स दिसत आहेत तुम्हाला n, म्हणजे हे सगळेच्या सगळे आयगनवेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडंट असतील. बरोबर आहे. हे सगळेच्या सगळे आयगनवेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडंट असतील. सो दॅट्स वाय इफ A is diagonalizable, it has n linearly independent eigenvectors. Okay. Let me now go for the converse part of this theorem. Okay. Conversely, suppose that A has n linearly independent eigenvectors. Conversely, suppose that A has n linearly independent eigenvectors. Let me call them as say p1 p2 ... pn. हे समजा तुमच्याकडे n लिनियरली इंडिपेंडंट आयगनवेक्टर्स आहेत. माझा क्लेम आहे की A is diagonalizable. That's my claim. A is diagonalizable. Right? फाईन, नो प्रॉब्लेम. आता मला ए डायगोनलायझेबल दाखवायचं आहे, बट सुरुवातीला मला जे तुम्ही ॲज्युम केलं आहे त्याचा यूज करावा लागेल. आपण ॲज्युम काय केलेलं आहे की ए हॅज एन लिनियरली इंडिपेंडंट आयगनवेक्टर्स p1 p2 ... pn. हे सगळेच्या सगळे आयगनवेक्टर्स आहेत. सो आय कॅन ॲज्युम दिस रिलेशन्स ए p1 इज इक्वल टू लॅम्डा 1 p1, राईट. देन आय कॅन ॲज्युम द रिलेशन ए p2
is equal to lambda 2 p2. That means I am assuming that p2 is eigenvector corresponding to lambda 2. So on, assume that pn is eigenvector corresponding to lambda n. So apn is equal to lambda n pn. No problem. Now just substitute these relations in the form of matrices. So this implies, because these all are vectors, okay, column vectors. So I can say that matrix with the columns ap1 ap2 dot 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 apn हा जर matrix घेतला तुम्ही with columns ap1 ap2 dot 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 pn, then this matrix is going to be equal to the matrix with columns lambda 1 p1 lambda 2 p2 dot 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 so on lambda n pn. Why I am taking these as columns? Because these are nothing but the column vectors. हे सगळे column vectors आहेत. Okay, so that's why ap1 ap2 dot 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 apn column म्हणून घेतले तर हा मॅट्रिक्स कशाला इक्वल असेल? या मॅट्रिक्सला, ज्याचे कॉलम्स लॅम्डा 1 p1 लॅम्डा 2 p2 डॉट 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 लॅम्डा n pn असतील. ओके, आता याला परत थोडं लिहिलं तर a सगळीकडे आहे. सो दिस इज नथिंग बट a मल्टिप्लाइड बाय मॅट्रिक्स विथ कॉलम्स p1 p2 डॉट 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 pn अँड दिस इज नथिंग बट द मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन, जसं तुम्ही मगाशी बघितलं आहे ऑलरेडी हे की दिस इज नथिंग बट द मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन लॅम्डा 1 means it is p1 p2 dot 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 pn into lambda 1 lambda 2 dot 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 so on lambda n. Above and below all entries are 0. Okay, so just call this matrix as p. If I will call this matrix as p, then this implies a into p is equal to p into d. Call this diagonal matrix as d. So a into p is equal to p into d. So this implies P inverse AP equal to D, and this means that A is diagonalizable matrix. So converse is easy because converse just depends on the definitions of the previous discussion. So the A is diagonalizable matrix, right? Now A is diagonalizable matrix, but we just need the idea that P is invertible. But it's very simple that all these are eigenvectors, all of these are non-zero. Okay, and linearly independent eigenvectors sets hai, so that's why P is invertible, because P, since P is invertible, or where P is invertible, why? Because all the columns are linearly independent eigenvectors are linearly independent. सगळेच्या सगळे कॉलम लिनियरली इंडिपेंडेंट आहेत, त्याच्यामुळं काय होणार की ए हा डायगोनलायझेबल मॅट्रिक्स होईल. ओके, so this is the idea and this is the proof of the theorem. I just proved what I did. First of all, I defined the diagonalizable matrix, okay, and then I proved one concept related to diagonalizable matrix, that a matrix A of order n is diagonalizable if and only if it has n linearly independent eigenvectors. म्हणजे समजा तुम्हाला 3x3 साईजचा मॅट्रिक्स दिला आणि जर तुमच्या असं लक्षात आलं की त्या मॅट्रिक्सला 3 लिनियरली इंडिपेंडंट आयगनवेक्टर्स आहेत तर तुमचा मॅट्रिक्स डायगोनलायझेबल असेल. आणि जर तुमच्या असं लक्षात आलं की तुमच्या मॅट्रिक्सला फक्त 2च लिनियरली इंडिपेंडंट आयगनवेक्टर्स आहेत तर तुमचा मॅट्रिक्स डायगोनलायझेबल असू शकत नाही. सो मॅट्रिक्स डायगोनलायझेबल आहे की नाही हे आयडेंटिफाय करण्याची ही एक ट्रिक आपण या थेरममध्ये पाहिली. सो विथ दिस आय स्टॉप हिअर. थँक्यू.